بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا چینل اوراق۔ محرم کا مہینہ آنے والا ہے یا آ بھی چکا ہوگا کچھ لوگ جب سنیں گے تو آج ہم محرم کے مہینے میں وقوع پذیر ہونے والا ایک سانحہ جسے ہم کہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کربلا۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا جس کی بیس پہ کربلا کا واقعہ وجود میں آیا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کو مل کے ایک بڑی شہادت نواسۂ رسول وقوع پذیر ہوئی۔ سچائی کی جس حد تک ہم جا سکیں گے جائیں گے، کھدائی کریں گے سچے واقعات کی طرف۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو انہوں نے اپنے اصحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا اور کچھ حقیقتیں، کچھ قوانین، کچھ ایسی نصیحتیں ان کو فرمائی جن کی بنیاد پہ اسلامی معاشرے کو آگے بڑھنا تھا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا، مدینہ کے ریاست کے اصولوں کا۔ مدینہ کی ریاست یا مدینہ کے ریاست کے اصول جن بنیادی باتوں کے اوپر منحصر تھے، ہم تھوڑا سا ان کا ذکر کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کوئی معاشرہ، کوئی قانون نہیں ہے جو اسلام سے بہتر ہو اگر ہم صحیح طور پہ اسلامی قوانین کو فالو کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کیا فرمائی۔ امرہم شورا بینہم، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، امرہم شورا بینہم۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ کرام کو دیا۔ اس قانون کو بیس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اسلامی خلافت ان لوگوں کے اختیار میں ہوگی جو امرہم شورا بینہم کو فالو کریں۔ اس امرہم شورا بینہم کے دو میجر قوانین ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ خلافت یا خلیفہ عوام کی مرضی سے منتخب ہوگا، یعنی عوام جس کو وہ اپنا خلیفہ ماننا پسند کریں گے وہ ان کا خلیفہ ہوگا اور یہ عوام کی ایما پر ہوگا، جیسے آج کل ہوتا ہے، یعنی ووٹنگ۔ اب پچھلے زمانے میں ووٹنگ کا سلسلہ تو نہیں تھا نا کہ ووٹنگ کس طرح سے کی جائے، لوگ ووٹ تو نہیں ڈال سکتے تھے آگے بیلٹ پیپر میں، لیکن کچھ طریقہ کار تھا جو میں آگے چل کے بتاتی ہوں۔ کیا طریقہ کار تھا کہ لوگ آتے تھے، جو اصحاب تھے، جو لوگ پسند کرتے تھے کہ ہم اس مرتبے پہ آئیں، ان کے حق میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو ایک کتاب ہے، کتاب الاحکام، اس میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازن قبیلے کے کچھ قیدیوں کو لایا گیا، تو آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان قبیلے کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو آپ نے عوام کی رائے لینا چاہیے۔ جب آپ نے عوام کی رائے لینا چاہیے تو ہر بندہ اپنی رائے دینا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس طرح سے فیصلہ نہیں کر سکتا، تم سب اپنے اپنے قبیلے میں جاؤ اور اپنے قبیلے کے جو سردار ہے یا اس وقت کا جو لیڈر آپ کہہ لیں ہے، اس کو بتاؤ کہ میں یہ فیصلہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لیڈر اپنے قبیلے کے رسپیکٹ سے فیصلہ کرے۔ اب اس قبیلے میں بھی کچھ فیور میں ہو سکتے تھے، کچھ اگینسٹ ہو سکتے تھے، تو جو میجورٹی کا حکم ہوگا، جو میجورٹی کی رائے ہوگی کہ جو یہ میجورٹی چاہتی ہے، تو وہ سردار میرے پاس لے کے آئے، اور جو ان سرداروں میں سے میجورٹی ہوگی وہ میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ تو اس طرح سے ایک پلیٹ فارم دیا گیا جس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا ہر ایک کے مشورے سے، اور میجورٹی کا ڈیسیجن جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ تو یہی ووٹنگ کا حساب ہے، یہی پہلا قانون ہے امرہم شورا بینہم کا، یعنی وہ خلیفہ بنے گا جس سے میجورٹی حاصل ہوگی۔ اچھا، اور اس کا دو قانون ہے۔ دوسرا قانون کیا ہے کہ وہ خلیفہ اس وقت تک خلیفہ رہے گا جب تک کہ اس کو میجورٹی حاصل رہے گی، یعنی پہلی دفعہ آپ نے سب نے اس کو خلیفہ مان لیا، خلیفہ ہے وہ، لیکن بعد میں آپ نے سوچا کہ نہیں، میرا تو ڈیسیجن غلط تھا، یہ اس قابل نہیں تھا، آپ اس کی حمایت سے دستبردار ہو گئے، تو کیا ہوا کہ اس خلیفہ کی جو دستبرداری ہے، جو خلافت کا منصب پہ رہنے کی جو اہلیت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو میجورٹی اگر کم ہو جائے گی تو بھی اس کی حمایت کم ہو جائے گی تو بھی وہ خلیفہ نہیں رہ سکتا، یعنی اس کو ووٹ آف
कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। यहाँ आजकल के होता है ना कि जी वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकता, उसने जो है वो एक असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकता। तो ये बेसिकली दूसरा पार्ट था अम्रुहुम शूरा बैनहुम का, यानी पहला पार्ट कि उसको वोटिंग लेनी है, तो वो स्टार्ट करेगा अपनी खिलाफत को, और ड्यूरिंग द खिलाफत उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कायम रखना है, यानी अपनी हिमायत कायम रखनी है। ऐसे कोई फैसले नहीं करने कि अवामुन नास उसके खिलाफ हो जाए। एक और चीज़ जो हमारे समझने के लिए है वो असहाबा की शान। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप अपने असहाबा को किस तरह से ज़िक्र करते हैं? तो आपने आसमान की तरफ अपनी उँगली उठाई और कहा कि देखो, ये जो आसमान की तरफ सितारे हैं, अगर ये सितारे ना रहें तो आसमान बेनूर हो जाएगा। मेरे सहाबा अगर मेरे साथ नहीं हैं, तो मेरी भी इल्म बेनूर हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सहाबियों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म था, बल्कि इससे ये ज़ाहिर करना है कि किस तरह उनके सहाबी उनको अज़ीज़ थे। एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा, जिनसे बहुत सारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब को बुरा मत कहो, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, तो उसके दिए कि एक मुद कहते हैं आधा किलो को, के बराबर नहीं होगा कि अगर वो मेरे असहाब को बुरा समझता है। यानी असहाबा को बुरा कहना, सहाबियों को बुरा कहना या उनके बारे में गलत अल्फाज या गलत राय इख्तियार करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है या उसकी मनाती है। और ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि अशरा मुबशरा में 10 सहाबा का ज़िक्र है, जिनको अल्लाह ताला ने के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अल अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। तो क्या हम या आप ये हैसियत रखते हैं कि इनके बारे में किसी भी किस्म के कोई अल्फाज बुरे निकाल सकें? ये सोचिएगा। तो चलिए ये जानने के बाद कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन-सा ऐसा कानून दिया था जिससे खिलाफत जो है वो अपने वजूद में आ सकती है और ये खलीफा मुंतखब हो सकता है और आपके असहाबा की क्या शान है। ये 2 बातें समझने के बाद अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जिसका उन्वान है कि वो कौन से अवामिल थे, वो क्या बैकग्राउंड था पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, जिसकी बुनियाद पर एक इतना बड़ा वाक़या करबला वक़ूअ पज़ीर होता है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़ से शहीद होते हैं और शहादत के दर्जे पे जाते हैं। इस वाक़े की मज़ीद तफ़सील के लिए थोड़ा-सा और हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। तो चलिए ज़िक्र वहाँ से करते हैं जब मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से पर्दा फ़रमा गए। असहाबे कराम गम से निढाल आपके जसद खाकी को ज़मीन के सुपुर्द करने की तैयारियां कर रहे थे। हर कोई गम में उलझा हुआ था कि ऐसे में पॉलिटिकल इशू उठा। इशू ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी खिलाफत या आपका जानशीन कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो उस वक्त पहले ही दिन उसी लम्हे उठा जिस लम्हे आपने पर्दा फरमाया। उस वक़्त तमाम जलीलुल क़द्र सहाबा गम से निढाल थे, किसी को अपना होश नहीं था। इन हालात में अंसार का एक कबीला सकीफ़ा बनी सादा के नाम से था, जिन्होंने अपना एक इजलास मुनक़्क़िद किया उसी वक़्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन का अमल अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था और उनके सरदार साद बिन अबादा ने एक पुरजोश तकरीर के बाद इल्तिजा की कि जी मुसलमानों को
کا جو وقتی امور ہیں اس کے انتظام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین جو ہے وہ انصار میں سے منتخب ہونا چاہیے۔ جب یہ خبر مہاجرین تک پہنچی تو مسجد نبوی میں انہوں نے بھی ایک اجلاس منعقد کیا اور کچھ اسی قسم کی پرجوش تقاریر ہوئی۔ قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل جنگ شروع ہو جاتی اور یہ مسلمانوں کی تباہی کا باعث بنتی۔ ایسے میں 3 جلیل القدر صحابہ نے حالات کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں صحابہ کرام کا ذکر جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ مہاجرین سے رابطہ قائم کیا اور مہاجرین کے اس گروپ کو یہ سمجھایا کہ اس وقت جانشینی کا فیصلہ کرنا یا جانشینی کے بارے میں کوئی بھی رائے دینا وقتی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انصار کے قبیلے میں گئے، کئی دلائل اور کئی لمبی بحث کے بعد انہوں نے انصار کو اور مہاجرین کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ اس وقت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے نہ تو مہاجرین اور نہ ہی انصار میں سے کوئی جھگڑا ہونا چاہیے کہ کون خلیفہ بنے گا۔ ایسے موقع پہ انہوں نے 2 رائے پیش کی، 2 اصحاب کو پیش کیا، حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عبیدہ بن جراح کو۔ اور حضرت عبیدہ بن جراح کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کو امیر الامت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ 2 صحابی جو ہیں یہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی کو خلیفۃ المسلمین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس پہ حضرت عمر فاروق نے ایک دم سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں اور ان کے آگے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے نمایاں طور پہ مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو بکر، میں یا ابو عبیدہ کو آپ پر کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ بلا شبہ مسلمانوں میں سب سے اول ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جب غار حرا میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کو امیر الحج مقرر کیا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ فتح کیا تو مکہ فتح کیا، تو اس کے بعد بیماری کے دوران جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ کو نماز کی امامت کے لیے حکم فرمایا۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو سب سے قریب رہا ہو، قریبی ساتھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی بزرگی اور برتری کو تسلیم نہ کیا جائے اور کسی اور کو خلیفۃ المسلمین کا درجہ دیا جائے؟ یہ کہہ کے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ جو ہے وہ دست مبارک اٹھا کے انہوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کہتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ ہاں ہم تمہارے حامی ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ ووٹ دے دینا کہ ہاں تمہارے ساتھ ہم ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ چوما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے بھی اس بات کو فالو کیا اور اس کے بعد سب نے تقریباً جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے ہر کسی نے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا سردار سعد بن عبادہ، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جی انصار کو یا انصار میں سے کسی کو ہونا چاہیے خلیفہ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اختلاف موجود ہوتا ہے، چناؤ میں اختلاف موجود ہوتا ہے، ہر شخص اپنی رائے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور اس طرح اسی دن جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو باہمی مشورے اور قانون کے مطابق اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت ہی مختصر دور خلافت تھا، 632 عیسوی سے شروع اور 634 عیسوی میں ختم ہو گیا، اور تقریباً اگر مدت کے حساب سے کریں تو 2 سال 2 مہینے اور 14 دن کی خلافت ان کی رہی۔ مگر یہ ایک بہت ہی مشکل ترین دور خلافت تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد بہت سارے ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جو دل سے مسلمان نہیں تھے، کچھ پولیٹیکل پریشر میں، کچھ اکنامیکل سورسز کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ اور ریزن سے انہوں نے اسلام کو قبول تو کر لیا مگر دل سے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ تو جب
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उन लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि वो उनमें मुर्तदीन आ गए। यानी कुछ लोग तो ऐसे मुर्तदीन में थे कि जिन्होंने नबूवत का दावा कर लिया, उनमें एक खातून भी शामिल थी। और बाद में जो है वो कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने ज़कात से इनकार कर दिया, कि ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो ये लोगों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत ही मुनासिब तरीके से इनके साथ निपटा, और सिर्फ़ 18 महीने में इन सारे मसलों का हल करके, और जब उनकी वफ़ात हुई तो उन्होंने एक अच्छी ख़ासी मुस्तहकम खिलाफत जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द कर दी। जब खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक के पास आई, तो हज़रत उमर फ़ारूक का दौर जो है वो इस्लामी तारीख़ का सुनहरी दौर कहलाता है। उनका दौर तकरीबन 10 साल चला, और 634 से 644 ईस्वी तक उन्होंने हुकूमत की। इस दौर को हम सुनहरी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं सुनहरी कि उस ज़माने में फ़तूहात बहुत ज़्यादा हुईं। एक मुस्तहकम किस्म की इस्लामी रियासत कायम हो गई, जिसका दूर-दूर तक शोहरा था। ईरान की सल्तनत तबाह हो गई, और अगर आप ईरान की सल्तनत के बाद दूसरी सल्तनत देखें तो आती है रोमा की सल्तनत। रोमा की सल्तनत के शुमाली दर्जात जो थे वो सब ख़त्म हो गए। सारी की सारी खिलाफतें इस्लामिया में शामिल हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ यूरोप में रोमा की सल्तनत रही। तो एक यकीनी सी बात है कि एक रद्द-ए-अमल का आना एक फ़ितरी अमल था, क्योंकि मुसलमानों की सल्तनत जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी। रद्द-ए-अमल इस दफ़ा आया ईरान की तरफ से। ईरानियों ने एक बहुत ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल इसमें पेश किया। एक जनरल था हरमुज़ान नाम का ईरानी, उसको कैद करके लाया गया था ईरानी एक जंग में। तो जब वो कैदी बना के हज़रत उमर फ़ारूक के सामने लाया गया, तो उसने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। तो उसको पानी दिया गया। पानी पीने से पहले उसने हज़रत उमर फ़ारूक से ये कहा कि मैं जब तक ये पानी नहीं पी लूँगा, मुझसे वादा किया जाए कि मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है, तुम जब तक ये पानी नहीं पियोगे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया, वो पानी फेंक दिया। कटोरा पानी का लाया गया था उसके सामने, वो उसने फेंक दिया, और उसने कहा कि अब आपने मुझसे कहा था कि आप ये पानी जब तक मैं नहीं पीऊँगा तो मैं कत्ल नहीं होऊँगा, लिहाज़ा मुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको कत्ल नहीं किया। अब इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपने वादे का पास रखने वाले इंसान थे। उस शख्स ने वापस आज़ादी हासिल करने के बाद एक घिनौना मंसूबा बनाया, और उस मंसूबे में उसने अपने एक ग़ुलाम जिसका नाम था अबू लुलु फ़िरोज़, उसको शामिल किया। और उस अबू लुलु फ़िरोज़ ने ये किया कि एक दफ़ा फ़जर के वक़्त जब आप हज़रत उमर फ़ारूक मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करने जा रहे थे, एक खंजर से पे दर पे आपके पेट में वार किया, और उस वार की ताब ना लाके 3 दिन के बाद आपका की शहादत हो गई। ये 28 ज़िलहिज का वाक़या है, और फर्स्ट मुहर्रम को आपकी शहादत हुई। अब शायद कुफ़ार का ये ख़्याल होगा कि जो इस्लामी मुमलिकत है वो सिर्फ़ एक इंसान के बल पे चल रही है, और वो हज़रत उमर फ़ारूक है, क्योंकि उनके दौरे ख़िलाफ़त में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ हुई थी। और एक दफ़ा का वाक़या और सुनाती चलूँ आपको कि शाम के मकाम पे एक पसपाई हो रही थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो उन्होंने ये ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि क्योंकि पसपाई काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं को लीड करता हूँ। तो उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फ़रमाया। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप ना जाएँ, क्योंकि चक्की जब तक चलती रहती, जब तक उसमें किल्ली गड़ी रहे। अगर किल्ली का मतलब ये चक्की आपने देखी है ना, जब चलती है तो बीच का अगर कील निकाल लिया जाए तो वो गोल नहीं घूमती। तो अगर वो किल्ली निकल जाएगी तो शायद अ, हमारी सल्तनत जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो आपने इस बात को पसंद किया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा माना। लेकिन जो बात कहने की है कि वो ये है कि कुफ़ार को भी शायद लगता होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक को अगर वो रास्ते से हटा देंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो शायद मुसलमानों की सल्तनत जो है वो ज़वाल पज़ीर हो जाएगी। लेकिन ये अल्लाह ताला के नबी की बनाई हुई सल्तनत थी। अल्लाह ताला के नबी का कायम करदा खिलाफत थी। ये इतनी एक एक इंसान के चले जाने से नहीं जा सकती थी। और हज़रत उमर फ़ारूक ने
نے جانے سے پہلے ہی تقریباً 4 افراد کی ایک ٹیم منتخب کی تھی، جس کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر ان کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو خلافت کا منصب کس کے پاس جائے گا، یہ باہمی مشورے سے طے کیا جائے، اور ان 4 نے باہمی مشورے سے پھر دوبارہ خلافت کے منصب کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اب اگر ہم نظر دوڑائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو 12 سال پر محیط ہے، اور یہ 644 سے 656 تک کا زمانہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی کی حکومت ہے۔ اس کے 10 سال اگر ہم دیکھیں، 12 میں سے 10 سال، تو یہ بالکل بالکل اسی طرح ہیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، یعنی فتوحات ہیں، نرم نازکی ہے، ہر چیز ہے، حکومت شائستہ انداز میں چل رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہیں بھی۔ اور اس کی اگر آپ مثال لینا چاہیں تو میں ایک بڑے آپ کو بتاؤں کہ حضرت حرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر سوار ہو کر جہاد کرے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اور یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کو رہا کہ انہوں نے ایک جنگی بیڑے کی قیادت کی جس نے جزیرہ قبرص کو فتح کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ 10 سال بالکل سکون اور اس کے تھے، لیکن آخر کے 2 سال میں مسئلہ پیدا ہوا، اور مسئلہ آیا کس کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف۔ اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں تو دیکھیے فتح مکہ کے وقت یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، جن میں سے 2 کو تو خیانت کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، اور ایک قبیلہ جو تھا اس کے تمام جوان مردوں کو مار دیا گیا تھا۔ تو جو بچے کچے لوگ تھے وہ خیبر میں جا کے مقیم ہو گئے، مگر جب غزوہ خیبر ہوئی تو اس وقت وہاں پہ بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ تو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ رنجش اگر امت محمدی سے تھی، کیونکہ یہودی دعوے دار تھے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے خاص لوگ ہیں، تو اگر ان کو سب سے زیادہ رنجش تھی تو وہ مسلمانوں سے تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک یہودی کو جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اس کو انہوں نے مسلمان بنا کے، یعنی مسلمانی کا چوغا پہنا کے، انہوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ میں داخل کر دیا، اور یہ واحد شخص تھا جس نے اس طرح سے پلانٹ کیا ہر چیز کو کہ جس کی بنیاد پڑی فتنہ و فساد، خانہ جنگی، اور اس کی وجہ سے 3 شہادتیں ہوئیں۔ کون کون سی 3 شہادتیں ہوئیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کسی حد تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ ہم اس کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے، لیکن ایک سوال کا جواب دینا بہت ضروری یہاں ہے کہ کچھ جگہوں پہ یہ بات آتی ہے کہ ایسی کیا بات ہوئی، یہ تو ایک بالکل افسانوی سی بات ہوئی کہ ایک شخص آتا ہے، وہ ساری امت کی کو تہس نہس کر دیتا ہے، پوری خلافت کو تہس نہس کر دیتا ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو چلیے اس کی ایک مثال دیتے ہیں آپ کو ایک اور جگہ سے۔ آپ سب جانتے ہیں عیسائی مذہب کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک توحید لے کے آئے تھے، توحید کا مذہب۔ یہ بات ہم سب مانتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارے ہیں ان سب کا پیغام توحید تھا، اور توحید ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں ان کے پیغامات کو رد و بدل کر کے اور ان کو اپنی اصل صف سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص ہیں، اگر ہم عیسائی مذہب کو جاننے والوں سے کسی سے ملیں گے تو وہ یقیناً آپ کو بتائیں گے سینٹ پال کے نام سے۔ سینٹ پال وہ شخص تھا جس نے توحید کو تثلیث میں بدل دیا، یعنی پہلے جو ہے تھی کہ باپ، ماں باپ اور بیٹا تھا، اب اس نے کر دیا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مگر اتنا میں بتاؤں گی کہ جو شریعت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس شریعت کو بالکل ہی بدل دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا ہے، ہمیں آپ سب مانتے ہیں کہ دنیا سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے زندہ، تو ان کو اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ اس کے بڑے اختلافات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرینڈ لسٹ میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو اس نے جو ہے وہ پھر یہ کہا کہ جی مجھے مباشرت ہوئی ہے، مجھے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے ہیں، اور پھر اس نے اپنے آپ کو شو کیا کہ میں بہت ریلیجیس پرسن ہوں، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ
बिल्कुल ही मज़हब को, ईसाई मज़हब को बदल दिया। वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो एक कौल बड़ा आम है कि मैं इस्राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूँ। ये उनका एक कौल बड़ा वो है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो यहूदियों के लिए काम कर रहे थे, और यहूदियों को सीधे राह पे, या अहले इस्राइल को सीधे राह पे लाने के लिए काम कर रहे थे। बल्कि एक अरसे तक ये माना जाता था कि ईसाईयत जो है वो यहूदियत का ही एक फ़िरका है। लेकिन सेंट पॉल ने उसको बिल्कुल चेंज करके एक मज़हब की जगह दे दी, और उसके बाद उसने जो है उस मज़हब ईसाईयत में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की बुनियाद भी रखी। बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक हो जाता है, हमारे टॉपिक से हट जाता है, लेकिन बताने का मकसद यहाँ ये है कि सेंट पॉल एक वाहिद इंसान था जिसने पूरा ईसाई मज़हब बदल के रख दिया। अब ये तौहीदी मज़हब नहीं रहा, अब ये ईसाई मज़हब बन गया, डिफरेंट मज़हब बन गया, जहाँ पे तौहीद तो रही ही नहीं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे। तो अब्दुल्ला बिन सबा की बात हो रही थी। अब अब्दुल्ला बिन सबा का ताल्लुक जो है वो हम्यार कबीले से था, और ये ईरानी यहूदी था, और ये मुसलमानों का लबादा ओढ़ के मुसलमानों को तबाह करने के इरादे से मदीना में आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर के 2 सालों में। तो इसने आके ये किया सबसे पहले कि इसने फ़ायदा उठाया 2 2 कबीलों की दुश्मनी का। कुरैश के कई कबीले थे, ये तो आप जानते हैं। उनमें से 2 कबीले जो बड़े कबीले थे, बनु हाशिम और बनु उमय्या। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का ताल्लुक जो है वो बनु उमय्या से था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब जानते हैं कि बनु हाशिम के घराने से थे। तो पहला फ़ितना उसने ये उठाया कि बनु हाशिम का हक है कि वो खलीफा बने या खिलाफत करे। बनु उमय्या का तो हक ही नहीं है कि वो खिलाफत करे। अब क्योंकि दोनों एक ख़ानदान ऐसे थे कि ये नहीं कि बुराई में, अच्छाई में भी अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा काम कर दिया, ज़्यादा ज़कात दे दी, ज़्यादा खैरात कर दी, तो दूसरा कबीला भी ज़्यादा खैरात करेगा। इस तरह की इनकी दुश्मनी थी। ये नहीं कि सिर्फ़ लड़ाई ही थी, तो अच्छे कामों में भी एक-दूसरे का मुकाबला था। तो जब उसने एक तो फ़ितना ही उठाया और ये कहा कि क्योंकि बनु हाशिम से ताल्लुक़ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो फिर इनका पहला फ़र्ज़ बनता है कि ये खिलाफ़त लेते या खिलाफ़त करते। और उसने ये भी कहा कि बाकी के जो 3 खलीफ़ा हैं, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी, हज़रत उमर फ़ारूक को भी, और यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी को भी उसने कह दिया कि ये तीनों के तीनों गासिब हैं। नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात मैं आपसे करती चलूँ कि खिलाफ़त किसी भी सहाबी का ख्वाब नहीं रही। किसी भी सहाबी ने खिलाफत इसलिए नहीं की कि उसे आजकल के दौर की तरह जैसे वज़ीर आज़म बन जाए तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, बल्कि खिलाफत एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रही है। और अगर आप खलीफाओं के पुराने हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी देखें, हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी देखें, हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी देखें, या हज़रत अली की ज़िंदगी देखें, तो क्या आपको कहीं भी ये चीज़ नज़र आती कि खिलाफत से उन्होंने कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया? या ज़ाती अपनी ज़ात को या अपने ख़ानदान को कोई फ़ेवर दिया? यहाँ तक देख लीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी औलाद थी, बेटे थे, हज़रत उमर फ़ारूक की भी औलाद थी, बेटे थे, हज़रत उस्मान गनी के भी थे, हज़रत अली मुर्तज़ा के भी थे। किसी ने भी अपनी औलाद को ये नहीं कहा कि मेरी औलाद को कोई बेनिफिट हो जाए या उनको क्राउन प्रिंस या वलीअहद बना दिया जाए। किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। खिलाफत को उन्होंने अल्लाह के नबी के उसूलों के मुताबिक रखा। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे मेरे बाद मेरी औलाद को खलीफा बना दिया जाए। यहाँ तक कि हज़रत अली से भी एक दफ़ा पूछा गया कि क्या ये मुमकिन है कि आपके बाद आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत पे बिठा दिया जाए? तो आपने कहा कि ना मैं इससे इनकार करूँगा, ना मैं इसका इकरार करूँगा। जो फ़ैसला आप सब मिलके करेंगे वो फ़ैसला मेरे लिए काबिल कबूल होगा, यानी अम्रुहुम शूरा बैनहुम। जो कानून अल्लाह के नबी ने दिया है, ये सारे खुलफ़ाए राशिदीन उस कानून पे सख्ती से कायम थे। हमारा टॉपिक है कि वो कौन से मुहर्रिकात थे पॉलिटिकली और सोशली जिनकी वजह से करबला का सानहा हुआ, और करबला का सानहा उस वक़्त तक समझा नहीं जा सकता जब तक ये मुख्तसर हिस्ट्री ना समझी जाए कि मुसलमान किस-किस दौर से आगे बढ़े और कहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे खुशियाँ भी हैं और शर्मसारी भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमारी हिस्ट्री इन सब चीज़ों से भरी हुई है।
الحمدللہ مسلمان ہیں اس لیے دہراتے رہیں گے۔ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس وقت اس ویڈیو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے دیا جاتا ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو میں نہیں کر رہا ہوں، تو بہتر ہوگا۔ تو 30 منٹ آلموسٹ ختم ہونے والے ہیں، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، بہت کچھ سکھانا اور بہت کچھ بتانا باقی ہے۔ اگلی ویڈیو پہ پھر ملتے ہیں، بشرطِ زندگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔